फिर तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सचो सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है हरमीत सिंह जी दी। ये लिखते हैं सत श्री अकाल डॉक्टर साहब अते भैन नीलम कौर जी। सत श्री अकाल। ये मेरी तीजी ईमेल है। तुहानू कुछ गल्लां मेरे मन अंदर चल रही हैं तुहाडे नाल साझियां करन दी नूं जी चाया। ये गल्लां पंथक पार्टियां नाल संबंधित हैं। जे ये सच्ची पंथ दी चढ़दी कला लोचदे हैं अते धर्म बचाउणा चाहते हैं तां इन्हां नूं अगे आके इकमुठ होना चाहिए है, ना कि एक दूजे नूं नीवां विखाउण दा यतन करना चाहिए है। इसलिए मैं एक बहुत वधिया उदाहरण देनी चाहता हाँ। हालांकि ये धर्म विरोधी पार्टी की उदाहरण है, पर सानू साडे विरोधियों तो भी सीखना चाहिए है। तुसी देखो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिव सेना किवें काम करते हैं, एक दूजे नाल रल के चलते हैं, एक दूजे नूं धक्के नहीं मारते। वो काम वक्रे तौर पर करते हैं पर उन्हां दी सोच एक है, उन्हां दा टीचा एक है, निशाना एक है। उन्हां चों कोई पार्टी अपने आप नूं बाकियां नालों उच्चा नहीं दसदी। महाराष्ट्र दीआं चोणां दौरान भी असीं भाजपा अते शिव सेना नूं एक दूजे दी सोच बारे गलत कहंदे नहीं सुनिया। हालांकि भाजपा बड़ी आसानी नाल MCP नाल गठजोड़ करके सरकार बना सकती है, पर हजे भी वो शिव सेना नूं तरजीह दे रहे हैं। अज इस सारे दा नतीजा असीं देख सकते हाँ। भारत दीआं लगभग सारियां स्टेटां 'च वो अगे हन, राज कर रहे हैं। मैं समझदा हाँ कि ये सही समा है साडियां पंथक पार्टियां लई इकट्ठे होण नूं, सारियां जथेबंदियां नूं बराबरता देण ते पंथ दी चढ़दी कला लई काम करन। जे सच्ची साडा धर्म, इतिहास, सभ्याचार बचाउणा है तां सब तो पहला एक दूजे नाल चंगे बेहतर होण दी गल छड्डण, बेहतर होण दी गल छड्डण। ये सारे भावें वक्खो वखरे काम करन, इन्हां दे वर्कर वखरे हन, पर इन्हां दा निशाना मनोरथ एक होना चाहिए है। जे ये इकट्ठे हों ते कोई रणनीति तैयार करन तां मैनूं यकीन है कि अगलियां पंजाब दीआं चोणां 'च असीं किते चंगे जोर दिखा सकते हाँ। धन्नवाद जी डॉक्टर साहब। वीर हरमीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्नवाद। उन्होंने लिखिया भी उन्होंने तीसरी ईमेल लिखी है। मैनूं नहीं ख्याल भी असीं उन्हां दी पहलां कोई ईमेल नूं पढ़िया जां तां इग्नोर हुई जां किते स्पैम वगैरह चली गई जां सानूं मिली नहीं, जां जे पढ़िया भी होए तो मैनूं तुहानूं शायद याद होए तो पता नहीं। पर उन्होंने लिखिया इवें ही है शिकायत के तौर पर कि जिवें उन्हां दीआं पहलियां 2 ईमेल्स असीं ना जिहड़ियां पिक कीतियां होण। उन्होंने बड़ी कीमती गल की है और अजकल जिन्नियां क नाल भी मेरी गल पंजाब च जां इंटरनैशनल हवाले नाल हुंदी है, यही चर्चा यही विशा मुख विशा हुंदा है कि चैलेंज बहुत गंभीर है जी। ईवन अज दी ट्रिब्यून दी लीड स्टोरी है जिहदे उन्होंने कहा है भी किवें RSS ने पंजाब नूं आलमोस्ट टेक ओवर कर लिया। उन्हें बड़ी डिटेल दिती है जिहड़ी असीं अज दी जिहड़ी साडी हफ्तावारी लिखत हुंदी है 2 आर्टिकल्स उन्हां दे विच मैं उहनूं वीरवे नाल डिस्कस कीता जी। और उन्होंने कहा भी किवें 620 तो ज़्यादा उन्हां दीआं ऑलरेडी RSS दीआं शाखावां ने, लेकिन 200 तो 250 तक जिहड़ियां ने आने वाले दिनों चो खोल रहे हैं। उन्होंने पिंड लैवल ते लोकल डेरेदारां दे नाल अलायंस करके ईवन स्कॉलरशिप स्कीमां शुरू कीतियां, गरीब विद्यार्थियों नूं, सिख विद्यार्थियों नूं फाया जा रहा है। और जिस लैवल ते जिवें अमृतसर दे विच इन्हां दी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कन्वेंशन और किवें सारे दरवाजे खोल दिते गए हैं। ईवन चीफ खालसा दीवान ने भी अपने जिहड़े ने सिख स्कूल उन्होंने हवाले कर दिते हैं। सो इस और उन्होंने कहा भी 20 ग्रुप ये जी वो ट्रिब्यून स्टोरी है कि जिद जिमें 4-5 का इन्होंने जिक्र किया है, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और भारतीय मजदूर संघ, ये सारिया उन्होंने कोई मजदूर च है, कोई विद्यार्थियों च है, कोई औरतों च है। सो ये उन्होंने इनू ये संघ परिवार कहते हैं टुगैदर कि भी ये साडा परिवार है। और उन्होंने जिस तेज़ी के नाल उन्होंने कहा भी ऑलरेडी पंजाब दे विच उन्हां दीआं 600 के करीब पहला ही शाखावां सी और उन्होंने कहा जी साडा 100% इनक्रीज़ हुई है भर्ती दे विच जी। और जिस तरीके नाल उन्हां दा वर्किंग पैटर्न है, जिवें मैं अगे भी ये कहना है भी लगभग 90-95 साल का उन्हां दा एक्सपीरियंस है। और इहदे नाल हुण जे थर्डे लैवल ते यूपी, बिहार जां दूसरियां थावां ते उड़ीसा वगैरह कन्वर्जन चल रही है कि ईसाइयों नूं वापस हिंदू बनाओ, तो मीडिया नाल लगा होया है, मीडिया 'च कोई खबर नहीं लगती और वो चुप चपीते अपना काम कर रहे हैं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 50% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਰੀਰਾਜ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣੂ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੇ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਠਾਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸਖਾਵਤ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਮਰਾਠਾ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2-4 ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਕਰੰਸੀ 2-3 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਟੌੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਵਰਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਰਹੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪੰਥ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਂ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫॉरगिवनेस ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।